ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਰਾ ਹੈ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। कौन है मेन बंदा जेड़ा मेन बंदा कर्नल असद साहब ने जाके उन्हां नाल गल करो। कर्नल असद साहब केड़ी जगह दे ने? कर्नल साहब इत्थे गलियाने बैठे होने। रिटायर ने या हाजर ड्यूटी ने? ये नहीं पता हैगा सर। की तुहानू केड़े महकमे ने इजाजत दित्ती है कि तुसी ए चुको? सानू जनाब असी पैसा देने। किनू तुसी पैसा दे रहे हो? भद्रां दी पार्टी नूं। इन्हां ने माफिया ने ये कोई दो बंदे ने जिन्हां दा ये नाम लैके ते सानू ब्लैकमेल फौज दा नाम लैके करदे ने। एक कर्नल है, एक सूबेदार है, जिन्हां विच पलावड़ी पिंड साडा, एक दूसरा पिंड साडा दादूपुर साला ते तीसरा गुजरकोटला है। ते ये महकमे पता नहीं किस महकमे दे बंदे ने आके साडे रकबे विचों इस तरह मिट्टी उठा रहे ने, जमीन बर्बाद कर दी सारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुहाडी जमीन तू मिट्टी जेड़े चुक रहे ने, इन्हां दा केड़े महकमे नाल तल्लक है? जनाब इन्हां दा किसी महकमे नाल तलक नहीं। ये माफिया ने, ये सारे गुंडे ने, बदमाश ने। ये दो नंबरी करदे ने पे। मेरी गैर मौजूदगी च मेरी 4 किले जमीन चुक के लै गए ने। इन्हां ने बदमाशी की है मेरे नाल, मेरा नुकसान किया है। ते मैं तमाम महकमियां नाल अपील करना, मेरी मलकीयत जमीन इन्हां ने चुकी है, मैनू उहदा मुआवजा भी देण ते जेड़ा मेरा नुकसान किया ने इन्हां नू सारिआं नू सज़ा लभनी चाहिदी है। मेरा बड़ा नुकसान किया ने, मेरी मलकीयत जमीन चुक के इन्हां ने माफिया ने, ये कोई दो बंदे ने जिन्हां दा ये नाम लैके ते सानू ब्लैकमेल फौज दा नाम लैके करदे ने। एक कर्नल है, एक सूबेदार है, उन्हां दा नाम लैके सानू इत्थे एक बदमाश इन्हां रखे है बट जेड़ा नाल वो सारिआं नाल जेड़ा बदमाशी करदा पिया ते जेड़ा मेरा नुकसान कर छड्डिया ने ढेर सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तुहाडा केड़े पिंड नाल तल्लक है? जी साडा पिंड पलावड़ी नाल तल्लक है ते मलका यूनियन काउंसिल दा मैं वाइस चेयरमैन हाँ। चौधरी लियाकत अली मेरा नाम है। ते साडे 3 पिंड आ रहे ने इस नाला पिंबर दे उत्ते, जिन्हां विच पलावड़ी पिंड साडा, एक दूसरा पिंड साडा दादूपुर साला ते तीसरा गुजरकोटला है। ते ये महकमे पता नहीं किस महकमे दे बंदे ने आके साडे रकबे विचों इस तरह मिट्टी उठा रहे ने, जमीन बर्बाद कर दी सारी। इस वास्ते असीं अफसर बाला नाल सारिआं के रिक्वेस्ट करने आ कि साडी कोई दाद रसी की जाए, बल्कि सानू इत्थे बंद बना के दिता जाए ताकि साडे पिंडां दा कोई थोड़ा दिफा हो जाए। पिछे तुसीं जरा गौर नाल चेक कर सकते हो कितने की लगियां मशीनां, ये बिल्कुल गैर कानूनी सारा काम कर रहे हैं। तुहाडी जिहड़ी जमीन है कितनी मालीयत दी जमीन है जिहड़ी इन्हां बर्बाद कर छड्डी है? ये तकरीबन 10-15 करोड़ के हिसाब से इन्हां इधर के हर चीज इधर के जमीन जिहड़ी तबाह कर छड्डी है। ओहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम अजहर है जी। ते केड़े पिंड दे हो तुसीं? पलावड़ी पिंड दा मैं जी। कितनी जमीन है जिहड़ी ते कितनी मालीयत दी जमीन तुहाडी जिहड़ी है इन्हां ने बर्बाद कीती है ठेकेदारां ने? ये सर ठेकेदार साहब रा जी जमीन साडी बर्बाद कर छड़ी तकरीबन 10-12 लाख एक जिहड़ी एक किले दी जमीन है जिहड़ी खराब कीती ने। ते तखमीना तुसीं ला सकदे हो किन्ना तखमीना दे करोड़ां विच है। 15-20 करोड़ दी जमीन जिहड़ी तबाह बर्बाद होई है। क्या समझदे हो कि यह जिहड़ी जमीन चुकी है इन्हां ने, कल नूं पानी आ जांदा है ते बहुत वड्डे टोए पै गए ने, ते किहदी बर्बाद के नुकसान करेगा कल नूं पानी आएगा? पानी आएगा तो साडा सारा बिल्कुल तबाही बर्बादी हो जाएगी जी। थोड़ी बहुत बच्ची साडी है वो भी जाती रहे जी। पिंड बिल्कुल खतरे उत्ते है, बाकी जिहड़ी जमीन है थोड़ी बहुत वो भी साडी बिल्कुल बह जानी है। ते कितनी दूर तक है पिंडां तो, कितनी दूर है पानी? पिंडे तो तकरीबन 2-3 किले रह गया पानी ना पिंड। जेड़ा आला काम ने जिस इस वेले तुहानू डीसी, एसी, महकमा रेवेन्यू, महकमा माल सारे तुहानू वेख रहे ने जी। इन्हां अगे तुहाडी केयर सारे मेहरबाना अगर रिक्वेस्ट है जी साडी, साडे ते मेहरबानी साडे हालत रहम करन। असीं गरीब लोग ये साडे देख लैन, मौका देख लैन। साडी जमीन भी पिंड भी तबाह हो रहा, जमीन साडी बर्बाद हो गई। क्या तुसीं इन्हां नूं मना नहीं कीता? मना बहुत बारी कीता जी। बिल्कुल कहते जी आ ट्राली चुकना हुण दोबारा नहीं आन लगे, दोबारा नहीं होना। बदमाशी दसदे ने पिंड च असीं साडी जमीन गौरमेंट जमीन असीं चुकन दा ठेकेदार मैनूं पता सानूं नहीं गौरमेंट ने कौन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम अली बहादुर है जी, पलावड़ी पिंड है मेरा। ते यह जिहड़ी जमीन दी बर्बादी हुई है सारी ठेकेदारां ने बगैर इजाजत तो चुक के खड़ी है, इहदे नाल तुहाडा कितना नुकसान होया, कितनी मालीयत दा ते कितनी जमीन खराब हुई? जनाब साडा नुकसान तो बहुत ज्यादा होया ना। इस वे जाके पटवारीए को या किसी तहसीलदार को पूछ लें कि एक किले की कीमत की है, उन्होंने पता है कि इंतकाल करवाने जाइए ना जाके कढ़ के दसदे ने जी एदी ए वैल्यू है मरले के हिसाब नाल, कितनी लखां के हिसाब नाल, करोड़ां के हिसाब नाल। इत्थे ते किलियां के हिसाब नाल जमीन चुक लई है
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਡੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ 5-5 ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੱਸ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ DAP ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਯੂਰੀਆ ਹੁਣ 6000 ਤੋਂ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਹਾਈ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਏ ਤੇ ਤੇਲ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਤਬਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪੀ ਲੈ, DPO ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੈ, AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠਾਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਟੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਹੇਰ ਉਸੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪਿਛੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਹੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੰਪਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਟ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਧੰਮਾ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਚਾ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਹੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰਿਓਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਰਾਂਦੇ ਵਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਨਾਬ 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਨੋਲਾ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਚ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਤਖਮੀਨਾ ਖੁਦ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿੱਲੇ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਕਨੋਲਾ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਾਲੀਅਤ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੌਜ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਦਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਰਾ ਹੈ ਫੌਜ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, DC ਗੁਜਰਾਤ, AC ਖਾਰੀਆਂ, DPO, DSP ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਿਆਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल ਰੀਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ? ਸਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕੋ? ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਨੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਰਜ਼ ਦੱਸੋ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੰਦਾ ਕਰਨਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਰਨਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ? ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਲਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣੇ ਕਰਨਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰੀਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਡਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ। ਡਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ FW ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। FW ਜੀ। FW ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਲ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਪੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਰੇਤੂ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਰੇਤ ਭਰ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਨਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨੀਆਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਤੂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਸ਼ੋ ਬੰਦੇ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕੱਟੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁਜਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ FW ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ।